जयकार कियो धर्मिया का, पापी को दंड दियो है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी में जुड़े बैठे सतगुरु जी का अपना आपा गुरु खालसा सत संगत जीओ। हर कौम के इतिहास विच कुछ दिन ऐसे हुंदे ने जेड़े सदियां नहीं टिल एटर्निटी, जदों तक ये कायनात रहेगी उदों तक उन्हां कौमां दी इंस्पिरेशन हुंदे ने, उन्हां कौमां दी जिंदगी हुंदे ने, उन्हां कौमां दा उत्साह हुंदे ने। घल्लूघारे भी कौमां भुलदियां नहीं, क्योंकि ये गल बड़ी ज़ाहिर है कि जदों तुसी वैली ऑफ डैथ चों गुजरदे हो, मुसीबतां चों मुश्किलां चों निकलदे हो, ते खालसे दा तां यही कानसैप्ट रहा। वड्डे काले घल्लूघारे दी गल इतिहास दोहरांदा है। एक दिन विच लगभग 30 तो 50 हज़ार दे करीब सिंह सिंघड़ियां भुजंगी भुजंगणा शहीद होए सन। कोई भी ऐसा जिहड़ा सर्वाइवर सी वो ऐसा नहीं सी जिहदे शरीर चों खून ना वगदा होए, जख्म ना होए होण। खालसे दे उस वेले दल खालसा दे मुखी सरदार जस्सा सिंह आलूवालिया, उन्हां दे शरीर ते भी 18 फट लगे सन। लगभग अद्धी कौम उस वेले दी जिहड़ी वॉर दे विच सी वो शहीद हो गई सी। ते जदों सेफ्टी दे विच खालसा निकल गया, शाम रह रास्ते दीवान वेले चार चफेरे एक उदासी सी, ते एक बिरध निहंग सिंह खलोता है। उसने कहा, खालसा जी, गुरु ने कुठाली प्रीख्या पाई सी, खोट छड़ गया, कुंदन रह गया। हुण ज़ाहिर है कि सिख शरीर नूं खोटा करके मनदे सन। जदों असीं ये भी पढ़ते हैं कि इस मन खुटहर का नहीं विश्वास, ये खोटा है, इसका कोई विश्वास नहीं है। ते सिख ये मनदे सन कि इस खोटे ने पता नहीं कदों धोखा देना, ते जे गुरु दे रस्ते ते चलदे हैं ये शरीर कुर्बान हो जाए तो ये गुरु दे लेखे लग गया, ये सोना बन गया। ये साडी इतिहासक पहुँच है हर उस मुश्किल घड़ी नूं, और इतिहास बार बार दोहरा रहा है। जून 84 का घल्लूघारा दोहराण की लोड़ नहीं, सारा हफ्ता ही नहीं, जून तो बाद 31 अक्तूबर तक दे वो सारे दिन बहुत सारे साडे वैटरन बैठे ने खालिस्तान दे संघर्ष दे, वो रिमैंबर कर सकते ने। बेबसी भी सी, रो भी सी, एक इस किस्म की कैफियत सी कि साडे नाल जिन्हां ने इज्जत अजमत बचाई होए उस धरती दी, जिन्हें धरती का खमीर जिस खालसे ने बदलिया होए, वो इन्ना बेबस, इन्ना लाचार, इन्ना वड्डा विसाघात, जिन्हों ऐसन रंधावा ने कहा कि वैरियां कढ़ विखालिया 5 सदियां दा वैर। ते शहीद भाई बेअंत सिंह, शहीद भाई सतवंत सिंह 31 अक्तूबर की वो सवेर, उन्हें सिर्फ इतिहास की जस्टिफिकेशन ही नहीं की, एकदम दुनिया भर के अंदर खालसा पंथ के अंदर ये स्पार्क आई कि पापी को दंड दियो है, जयकार कियो धर्मिया का। अज जदों असी 36 वरियां बाद इन्हां योधियां नूं याद कर रहे हैं, बेशक 31 अक्तूबर क्योंकि मौके ते भाई बेअंत सिंह जी नूं शहीद कर दिता गया, उन्हां दा शहीदी दिन है। भाई सतवंत सिंह, भाई केर सिंह, भाई सतवंत सिंह भी गंभीर रूप विच जख्मी किए गए, पर जिवें भाई हरजिंदर सिंह जिंदा बारे वेद बरवाह ने कहा कि गोलियां लगियां, इन्ना बुरा हाल, बट ही मिराकुलसली सर्वाइव्ड। ते भाई सतवंत सिंह होरां दी सर्वाइवल भी मिराकुलस सर्वाइवल सी, अपने वालों तो उन्हें मार दिता है। और भाई सतवंत सिंह, भाई केर सिंह जिहड़े रिश्ते शहीद भाई बेअंत सिंह दे फुੱफड़ जी लगते सन, जिन्हां दे उत्ते कंस्पीरेसी टू मर्डर का चार्ज लगे कि इन्हां ने इंस्पायर किया भाई बेअंत सिंह नूं कि अमृत छक तूं, और एक कंस्पीरेसी बन गया। कोर्ट रैकर्ड्स ने तुसीं किते भी देख सकते हो। और भाई सतवंत सिंह, भाई केर सिंह, उन्हां दोनां नूं 6 जनवरी 1999 की सवेर नूं दिल्ली की तिहाड़ जेल विच फांसी दिती गई।
ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜੇਲਰਸ ਮੈਮੋਇਰਸ ਛਪੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਿਹਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਇਹ ਜਕਾਰੇ ਗਜਾਉਂਦੇ ਔਰ ਹੈਪੀਨੈਸ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਲੋਜ਼ ਵੱਲ ਗਏ, ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਤਖਤੇ ਵੱਲ ਗਏ। ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਸਿਰਜੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਕਰਾਂਗਾ ਜੇ ਮੈਂ ਅਲੋਕਾਰ ਸੁਹਾਗਣ ਬੀਬੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 6 ਫੁੱਟ 5 ਇੰਚ ਦਾ ਕੱਦ, ਗੋਰਾ ਨਿਛੋਹ ਰੰਗ, ਮੋਟੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਸੋਹਣਾ ਗੱਭਰੂ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਟਰਾਇਲ ਲਈ ਵੀ ਲਿਜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਇਹ ਖਬਰ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੁਹੱਪਣ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਿਲਮੀ ਹੀਰੋ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਤ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲਰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਉਸ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ। ਉਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਆ ਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਬੀਬੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਠਾਕਰ ਸਿੰਘ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁਖੀ ਸਨ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਧਰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਜੇ ਅਰਦਾਸ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਲਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਿਤਾਬ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਬੀਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਉਹ ਅਲੋਕਾਰ ਸੁਹਾਗਣ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਸਿੰਘ ਤੁਰੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਨੇ, ਤੇ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪੱਖੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਵਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਨਾਮੁਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਬੀਬੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸਾਨੂੰ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੰਥ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਇਹ ਅਲੋਕਾਰ ਸੁਹਾਗਣ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ 36ਵੀਂ ਯਾਦ ਮਨਾ ਰਹੇ, 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 6 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ, ਕਾਨਪੁਰ, ਬੋਕਾਰੋ, ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ, ਪਿੰਡਾਂ, ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਨੂੰ ਡੋਲਣਾ ਇੱਕ ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ। ਜੂਨ 84 ਘੱਲੂਘਾਰ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ 84 ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਫਤਾ ਉਹ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ। ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਦਿਨ ਸਨ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 150 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੈਡ ਆਫ ਦਾ ਸਟੇਟ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਸ ਡੈਂਡ ਜਿਹੜਾ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹਾਲੋਵੀਨ ਵੀ ਹੈ, ਆਲ ਵਿਚਿਸ ਡੇ। ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਭੂਤਾਂ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ ਦੌੜਾਇਆ ਜਾਏ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਲ ਘੋਸਟ ਡੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸੇ 'ਚੋਂ ਹੀ ਹੈਲੋਵੀਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਸਟਿਊਮ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਡਰਾਉਣੇ ਮਖੌਟੇ ਜਿਹੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਉਹ ਡੈਂਡ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਚੋਂ ਕੈਦ 31 ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਬ ਕੋਈ ਬੜਾ ਵ੍ਰਿਕਸ਼ ਗਿਰਤਾ ਹੈ तो धरती कांपती है। ये वक्री गल है कि काउंटर आर्गूमेंट दिता गया कि कहीं धरती को इसलिए तो नहीं कंपाया गया कि ये साबित किया जा सके कि गिरने वाला वृक्ष बड़ा था। हकीकत यही है कि उस घटिया नार्सिसिस्ट जिहदे लई मैडिकल टर्म यूज की जाती है, जो जिहा मनोव्यवस्था अज नरेंद्र मोदी दी है, ये जे तुसी गूगल करोगे नार्सिसिस्ट तो तुहानू इसका पता लग जाएगा कि इस किस्म के लोग किवें इन्हां दा ट्रबल्ड चाइल्डहुड हुंदा है, किवें ये सैल्फ obsessed हुंदे ने, किवें ये सिर्फ अपनी तारीफ सुनना चाहुंदे ने, किवें अपने आले दुआले चमचे इकट्ठे करते हैं और किसी नूं तकलीफ दे के इन्हां नूं खुशी हुंदी है। ये नार्सिसिस्ट बिहेवियर हुंदा है। यही हिटलर दा सी, यही मसोलिनी दा सी, यही इंदिरा गांधी दा सी, यही
ਅੱਜ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ। ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਅੱਜ 1 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਉਹ ਦਿਨ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ 54 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ 54th ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਫ ਹੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਾਈਨਲ ਅਸੌਲਟ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚਾਈਨਾ 'ਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਰਡਰ ਕਰ ਦੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਮੁਆਫ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਟੂ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਰਾਈਸ ਬਾਲ, ਕਿ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੌਲ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਚਕੌਲ ਜਿਹੇ 'ਚ, ਜੇ ਉਹ ਤੋੜ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹ ਮਰਡਰ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਈਸ ਬਾਲ ਤੋੜਨਾ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ, ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨਾ ਇਹੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵਿਚ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜੌਨਸਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਨ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਮਿਲਣ ਆਈ, ਵੀਅਤਨਾਮ ਵਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਮੁਫਤ ਦੀ ਕਣਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਲਾਲ ਜਿਹੀ ਕਣਕ ਦਾ ਆਟਾ। ਤੇ ਜੌਨਸਨ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਫਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਸਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਸੋਵੀਅਤ ਬਲਾਕ 'ਚ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਕੰਟਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਦੁਰਕਾਰਿਆ। ਇਹ ਵਾਪਸ ਗਈ। ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਸ ਚੋਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਸਰਚਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਕੱਢਦਾ ਸੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਵੇਂ ਤਾਲਮੇਲ ਹੋਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੀਜ ਆਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 1966 ਤੋਂ 1976 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਇੱਕ ਡੈਕੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਸਰਪਲਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੱਲਾ ਬ੍ਰੈਡ ਬਾਸਕਟ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਅੱਗੋਂ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਫਟੀ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਪਨਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਇੱਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਬੈਨੀਫੈਕਟਰ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੋਸਟ ਹੇਟਡ ਪਰਸਨ, ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਡੰਡਾ ਤੋੜ ਦਿਓ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਇਹ ਹਿਊਮਨ ਨੇਚਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਹਿੰਦੂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮਿਥਿਹਾਸ ਹੈ, 1000 ਸਾਲ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਖਮੀਰ ਬਦਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਵੰਗਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸੱਚ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਨਾਨਕ ਆਖੇ ਸੱਚ ਸੁਣਾਏ ਸੀ ਸੱਚ ਕੀ ਬੇਲਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਨਸੈਪਟ ਤਾਂ ਦਿਲੀਸ਼ਵਰੋ ਈਸ਼ਵਰੋ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੀ ਰੱਬ ਹੈ। ਇਹੀ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਜੋ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੱਕ ਰਗੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਕੀ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੱਥੇ ਟਿੱਕਾ ਤੇੜ ਧੋਤੀ ਕਖਾਈ ਹੱਥ ਛੁਰੀ ਜਗਤ ਕਸਾਈ, ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਟਿੱਕੇ, ਤੇੜ ਇਸ ਦੇ ਕਖਾਈ ਧੋਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਛੁਰੀ ਹੈ, ਜਗਤ ਕਸਾਈ ਬੁੱਚਰ ਆਫ ਦਾ ਵਰਲਡ। ਲੜਾਈ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਅਸੀਂ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਡ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਰਟ ਕੀਤਾ ਸਿੱਖੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਰਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਅਣਖ ਨਾਲ ਜੀਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕ ਲਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਨੇ। ਮੰਗਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਨੇ। ਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 1710 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ, 800 ਸਾਲ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਝੰਡਾ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਝੂਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੋਕਲੇਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਹੈ ਔਨ ਰੈਕਰਡ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨਸ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 1799 'ਚ
पहला रेवोल्यूशन आंदा है, लैंड रिफॉर्म हुंदा है। 1710 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ पहला सिख राज का ये ऑर्डर है, जमीन वाहण वाला जमीन का मालक है। टिलर ऑफ द लैंड इज द ऑनर ऑफ द लैंड। जेड़े 310 साल पहला जट जिमीदार होए, अज 310 साल बाद दिल्ली के तख्त ते RSS की आइडियोलॉजी वाला मोदी और उसकी हुकूमत जेड़ी के उन्हें जिमीदारां नूं, बेशक 87% पंजाब के किसान 5 एकड़ तो भी घट जमीना के मालक ने, 2-2 एकड़ ही सही उस जमींदार ते ने जेड़े हक इतिहास ने बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं एक क्रैडिट दिता। उहदे च धर्म का भी कोई वखरेवा नहीं सी। हर सिख, मुसलमान, हिंदू, जेड़ा भी काश्तकार सी, जेड़ा भी मुजारा सी, अपनी जमीन का मालक बने। अज ये लड़ाई जिहड़ी कि फाइनल स्टेज ते है। मैं समझदा अक्सर साडी पंजाबी जबान बहुत अमीर जबान है, बहुत सारे बहुत अमीर अखाण ने, तो एक अखाण है कि जदों गिद्दड़ की मौत आउंदी है तो वह शहर वल भजदा है। मैनूं ये लगदा है भी 1 बिलियन 350 मिलियन का यह मुल्क, जिन्हां ने 200 मिलियन मुसलमान चुप करवा दिते, जो कुछ बाबरी मसीत ढा के किया, भारत भर च लिंचिंग करके, लव जिहाद, गौ माता, इधर उधर, कश्मीर के अणखी लोग 8 मिलियन पिछले 14-14.5 महीने तो डबल लॉकडाउन दे विच ने, उन्हां दी आवाज़ क्रश करन दी कोशिश की। 200 मिलियन के करीब दलित तुसी उमाओ तो शुरू कर लो तो हाथरस यूपी तक, और इस सब दे विच की होया है जो दलित भाईचारे नाल कोरे कराम, जिदे थले 81 साल के बजुर्ग दलित स्कॉलर चुक के अंदर दिते हुए ने, UAPA कानून बनाया है। उन्होंने समझा सी जी असी चुप करवा दिते, हुण ये साडा डिग अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा जिवें छड्डदे सी, पर आफरीन है गुरु के पंथ ते। बहुत बार असी अपनी कमजोरियां की गल भी करते हैं। मैनूं बहुत चंगा लगा जिवें अज ये दस्सिया गया भी तुहाडे गुरुद्वारा साहब दे किवें कंसैंसस दे नाल तुसीं फैसले लए ने। ये वेला सानू आपस दे विच आ सिएटल दी घटना ने, तुसीं 3-3 साल पॉजिटिव इमेज बनाने लई एफर्ट करो, एक अद्धी घटना हुंदी है उहनूं अनडू कर दिंदी। और मैं गुरु दे वास्ते कहना चाहुंदा कि असीं ये वो पीरीयड है, साडी सर्वाइवल दी गल है, जिहड़ी गल वड्डे घल्लूकारे वेले सरदार जस्सा सिंह आहलूवालिया ने पंथ नूं, क्योंकि मिसलों के झंडे थले लड़ना चाहते, उन्हें कहा मिसल वंड अब कब हूं ना पाओ, रल मिल के ये पंथ बचाओ। कि इस वेले सर्वाइवल की लड़ाई है, किदा झंडा उपर है किदा थले है, इसकी लड़ाई नहीं है। सो बहुत चंगा तुसीं कीता, कंसैंसस के नाल फैसले करो, क्योंकि अज भारत के 1 बिलियन 350 मिलियन लोग खालसे वाल देख रहे हैं। जे योगिंदर यादव 500 किसान जथेबंदियां दे इकट्ठ च रकाबगंज कहंदा कि ये सिख ने, सिख किसान ने जिन्हां ने लीड कीते, जिन्हां ने चैलेंज कीते। कोई हिम्मत कर सकदा सी मोदी के खिलाफ उत्थे बोलण दी? अमित शाह दे आ दशहरे के मौके पंजाब भर च उहदे पुतले फूके ने मोदी दे। खालसे ने कहा आ लो, जिवें असीं पिछलिਆਂ ਨੂੰ वंगारिया हुण तुहाडी भी असीं ये ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੀ जड़ कढांगे धरती चों। ये छोटी गल नहीं, ये बहुत वड्डी गल है। और अज ये वेला कि असीं जिथे अपने पंजाब के किसान भरावां भैणां दे नाल खलोते हैं, यूनीक तरीका है। हालांकि सियासी धिरां ते मत यकीन करो, उन्हां दे सामने 2022 दीयां चोणां ने, हर कोई अपने आप नूं पोजीशन कर रहा है इधर उधर, और हर एक नूं ये फिक्र है भी उन्हें सरवाइव किवें करना है। पर सानू गुरु नानक दे उम्मत नूं ये फिक्र होना चाहिए कि किस उद्यम ते राज मिले, शत्रु ते सब होवे मीत। और सिक्स फॉर जस्टिस जिन्हां ने रेफरेंडम 2020 की कॉल थले जिस किस्म की एक जबरदस्त लॉबी दुनिया भर च कीती है, वधाई दे हकदार ने। और मैं समझदा भी साडा ये यतन होना चाहिए कि जेड़ा भी रस्ता पंथ की चढ़दी कला, कौम की आज़ादी वाल जांदा, उस रस्ते ते तुरन वाले हर एक दा खैर मकदम करिए। कश्मीरी साडे प्रति शुक्रगुजार ने कि असी आवाज़ उठाई। पाकिस्तान दे विच जिन्नी गुडविल अज सिखां लई है, करतारपुर साहब कॉरीडोर उन्हां खोलिया। आ तुसीं देखो कल
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 25,000 ਹਿੰਦੂ ਯਾਤਰੀ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ 10,000 ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਰਿਪੀਟਡਲੀ ਸਿੱਖ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਰੀਡੋਰ ਖੋਲੋ ਭਾਈ। ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਹਫਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਮੰਦਿਰ ਖੁੱਲੇ ਨੇ, ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਦਾ ਰੱਥ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, 25,000 ਹਿੰਦੂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੋਰੀਡੋਰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਚੈਲੰਜਸ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਹੱਲ ਆਨਸਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਦਰਿਆਏ ਜਮਨਾ ਤੋਂ ਵਾਘਾ ਤੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੋਵਰਨ ਨੇਸ਼ਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਦਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਈਏ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਲਈ ਖਿਮਾ ਦੀ ਜਾਚਨਾ। ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਕਲਚਰਲ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਭ ਵਧਾਈ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨੇ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠੀਏ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਫਰੈਂਕਲਿਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਵੀ ਮਸਟ ਹੈਂਗ ਟੂਗੈਦਰ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਵਿਲ ਬੀ ਹੈਂਗਡ ਸੈਪਰੇਟਲੀ। ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਫਾਹੇ ਲੱਗਾਂਗੇ। ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਲਈ ਮੁਆਫੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।